नमस्कार। भगवान को श्रीचरण मोर कोटि प्रणाम। आज आम चर्चा करवा भगवान संग कले कौन लाभ। भगवान भी कहती जे थरे जदि मते किए आसी देखा करिछि तार परिवर्तन हब। कौन परिवर्तन हब? चिंता धारार परिवर्तन हब, चिंता धारार विकास हो। केमिति हबो ना अवतार पुरुषंकर दर्शन करिबा मात्रे मनीषर भितरे थिबा असुरत्व एवं ईश्वरत्व, दैवी संपद एवं आसुरी संपद भितरे युद्ध चले। भगवानकर चर्चा अमृत बाणी चर्चा जदि आमे करिबा आम मध्य जो दैवी संपद अच्छी एवं आसुरी संपत्ति अच्छी ए भितरे युद्ध ऑटोमेटिक देखा जीवो, आस्ते आस्ते देखा जीवो। आउ ये आसुरी संपत्तिर जो चिंता गुड़िक आमको भल लगे, आमको इच्छा हम जे ना आमे दैवी संपत्ति नेइकिरी जीवन कटे, एटा इच्छा। तो स्वामी विवेकानंद सुंदर कहउचंती जे अवतार पुरुष जन्म ग्रहण करती मनुष्यर कल्याण पाई। तांकर कौनसी प्रयोजन नहीं एठिके आसीबा, किंतु से एई रंगमंच को आसंती कहीं, मनुष्य जन्म नहीं कि आसंती कहीं ना तेबे तो मनुष्य को शिक्षा दे पारिबे। एई मनुष्य ए जे सुख शांति लाभ पाई कि तार पंच इंद्रिय ताको जुआड़े नहीं जाउची, से सियाड़े जाउची। से भाबुची मो पंच इंद्रिय मते जुआड़े नहीं जाउची, मु सुख शांति निश्चय पाइबी। किंतु से जे वृथा जीवन यात्राटा जे वृथा हो जाउची, शेषरे देखा जाउची कि ना जो सुख शांति मु अर्जन करथिली से सुख शांति दिने सुख शांति देउथिला, किंतु वर्तमान से मते दुख दउची। भगवान कहिथिले जे जहाँ तुमको सुख दउची ताहे तुमको दुख देव। से संतान हो, संपत्ति हो, शरीर हो, मन हो, बुद्धि हो, गोटे समय से आमको सुख दियंती, गोटे समय किंतु से आमको दुख देवे। तो सेतिपई आमको कौन करने को हम ना आमको वेदांत चर्चा करने को हम। ताहले कौन हम ना आमर गोटे स्थिरता रहिबो, आमर चिंताधारार विकास हबो, आमर अंतर्निहित शक्तिर विकास हबो, विवेक जाग्रत हबो, सद्बुद्धि हबो। ताहले आमे चिरंतन शांति ये जे ईश्वर तत्व चर्चा कले, आत्म उपलब्धि कले, आत्म चर्चा कले, आत्म अनुसंधान कले, ये जे आनंद आमे पाउचे, ये जे आनंद आमे पाइबा, सेई आनंद किंतु आमको केते बेले छाड़ी की जीवनी। ये आत्म चर्चा, ये आत्म अनुसंधान किंतु आमको दुख दबनी कि सुख दबनी। आमे गोटे अवस्था एमिति प्राप्त करिबा जे अवस्था सुख दुखर पारे। तो एई अवतार पुरुष आसंती आमको एई चिरंतन सत्यर रास्ताटा देखी दे जाती। चलिबा आमे केमती गुरु को शरणापन्न हवा, आमे केमती भक्तिवान हवा, श्रद्धावान हवा, सेटा आमर ऊपर डिपेंड करुछि। जे मु ए रास्ता रे जीवी कि जीविनी सेटा आम ऊपर निर्भर करुछि। किंतु अवतार पुरुष आसंती एई मनुष्यर कल्याण पाई, ठीक सुख शांतिर खोज दबा पाई। आत्मा जे चिरंतन सत्य तारी जे अनुसंधान आमको करने को हम,
ତାକୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହେବ। ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିହୀନ ଜୀବନ ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲ ଭାଲ କରୁ ଯେ ଘରବାଡ଼ି କଲେ ଜମିବାଡ଼ି କଲେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ଭୁଲ ଭାଲ ହେଉଛି ଯେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ କରିକି ଯାଉଛେ ଦିନ ଆସୁଛି ଯେ ସେଇ ସୁଖ ଦେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏ ଶ୍ରବଣ ଶୁଣିବା ଏବଂ ମନନ ଏବଂ ନିଦିଧ୍ୟାସନ ଏଇଟା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିରେ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ। ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାଲିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ এইଗୁଡ଼ିକ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିବ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଯେ ବିକାଶ ହେବ, ସ୍ଥିର ଚିନ୍ତା, এই যে চিন্তাଗୁଡ଼ିକ ଅହରହ ଆମ ଭିତରେ ଉଠୁଛି, କିନ୍ତୁ সেই ଚିନ୍ତାକୁ ସ୍ଥିର ନ କଲେ ମଣିଷ ଠିକ୍ ମଣିଷ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆତ୍ମଚର୍ଚ୍ଚା ଆତ୍ମ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରତିଦିନ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟାଏ ସମୟ ନେଇକି ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିଟା ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ରହିବନି। ଆମ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମର ଏଇ ବିଶ୍ୱାସ ଅବିଶ୍ୱାସ, ଆଜି ଭଗବାନ ଭଲ କଲେ, ଆଜି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଭଗବାନ ଭଲ କଲେନି, ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ରହିବନି। ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଆମର ଗୋଟେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ସଂସାରଟା ହେଉଛି ସୁଖ ଦୁଃଖର। ସୁଖ ହେବ ନା ତ ଦୁଃଖ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେ କାହିଁ କରିବା? ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଆମେ କାହିଁ କରିବା? ନା ଆମେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ପାରେ ଯିବା, ସେପାରିକି ଯିବା, ଯେଉଁଠି ସୁଖ ବି ନାହିଁ, ଯେଉଁଠି ଦୁଃଖ ବି ନାହିଁ, ସେଠି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦର ଅଂଶ, ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବାନି? ସେଥିପାଇଁ କି ଅବତାର ପୁରୁଷ ଆସନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷ କୂଳକୁ ଦିଶା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ, ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ, ତାରି ଅନୁସନ୍ଧାନ କର, ତାକୁ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧି କର, ତାହେଲେ ତମେ ଯେଉଁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଖୋଜୁଛ ତମେ ସେଇଟା ପାଇବ। ଏଇଟା ଅବତାର ପୁରୁଷଙ୍କର ସଙ୍ଗରେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହୁଏନି। ତ୍ୟାଗ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହୁଏ। এই ଚର୍ଚ୍ଚା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛେ, ଭକ୍ତି କରୁଛେ, ଭଲ ପାଉଛେ, এই ବିଷୟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛେ, ଅଟୋମେଟିକ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରାର ବିକାଶ ହେଇଛି। ଆମେ ଆଗ ଭଳି ନାହୁଁ। ଆମର କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମୁଛି। এটা ଆମେ ନିଜେ ଯଦି ଖିଆଲ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମର ବୁଦ୍ଧିର ବିକାଶ ହେଉଛି। ଆମର ଚିତ୍ତ ଉପରେ ଯେ ଚଞ୍ଚଳତା ଥିଲା, ଆଜେ ବାଜେ ଚିନ୍ତା ଉଠୁଥିଲା, ଅହରହ ଚିନ୍ତା ଉଠୁଥିଲା, ସେ ଚିନ୍ତା ସ୍ଥିରତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି। সেই চিন্তা অস্থিର ଚିନ୍ତା ନୁହଁ, ସ୍ଥିର ଚିନ୍ତା ହେଇଛି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି। ଆଜେ ବାଜେ ଚିନ୍ତା ଆମର ଉଠୁନି। ତ ଏଇଟା ତ ସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ଯଦି ମୋର ଆଜେ ବାଜେ ଚିନ୍ତା ଉଠେ ମୁଁ ତାହେଲେ ଆଜେ ବାଜେ କାମ କରିବି। ତ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି କାମଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର ଚିନ୍ତାଟା ଯଦି ଠିକ୍ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୋ କର୍ମ ଠିକ୍ ହେବ। ମୁଁ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋର ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଏଇନା ଆସିଲା, ତାପରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା, ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରୁନି କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ।
ସେଥିପାଇଁ କି ବେଦାନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା ଅତି ଅବଶ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କର ଦରକାର। କାହିଁ ଏ ଭୁଲ ଭାଲ ଚିନ୍ତାରୁ ଭୁଲ କର୍ମ ହୁଏ, ଭୁଲ କର୍ମରୁ ଭୁଲ ଫଳ ହୁଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁକି, ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଦରକାର এই ବେଦାନ୍ତ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଅବତାର ପୁରୁଷ ଏଇଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଅବତାର ପୁରୁଷ ମଣିଷଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିଯାଆନ୍ତି। ସେଇ ସାଧନା ଦେଇଯାଆନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧନାରେ ମଣିଷ ସାଧକ ହୁଏ। ନମସ୍କାର।